the principal axis. After reflection will passes through the principal focus in case of a concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. If a ray is parallel to the principal axis, after reflection will passes through the principal focus in case of a concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. So that is the for rule number one. So dear students, all of you know. So here it is. Now this is the principal axis, and it is a concave mirror, and this is the light ray. So it is moving towards reflected surface. So to identify this one, I am drawing like this. So this is which kind of mirror? So this is the concave mirror. Why? Because reflected surface is reflected surface is inward. Clear? So this is what you have to say. This point is pole. Midpoint of the spherical is what we call pole, and this is can be taken as incident ray. This is what incident ray, and this one is what principal axis. Now how these two are? These two are parallel. Incident ray and principal axis are seems to be parallel. So this is the incident ray, and how it is? This is a parallel to the principal axis. After reflection, after reflection, this is passing through like this one. So now this point is the focus. So you can identify the arrow mark. It is away from the reflected surface. That's why this is the reflected light ray, and this is what incident ray. So the ray which is passing through the or parallel to the principal axis, after reflection it is passing through the focus. So this is the rule number one. In case of concave mirror, this is the another ray that is also parallel to the principal axis, and after reflection it is passing through the focus, again like this. And next we can take one more. So I'm going to draw one more light ray here. It is parallel to the principal axis. After reflection it is passing through the focus. So this is for concave mirror. Students, if we can go for convex mirror, so that should be like this. So this is the convex mirror, and this is the principal axis. This is the pole, and what is the condition? The ray is parallel to the principal axis. This is the ray. It is principal axis. This is what principal axis. How is the ray is parallel to the principal axis? So after reflection, so that is going to be like this. This is the reflected ray, and if we can extend this one, so we have to extend like this. Here, now this is the focus, and this is center of curvature. So dear students, in case of convex mirror, let's go for that. So this is the principal axis, and now this is the convex mirror. So this is now principal axis, and so this is the light ray. How it is parallel to the principal axis.
how it is parallel to the principal axis, and this incident ray, and we can represent the convex mirror should be like this. So this is the non-reflected surface, non-reflected, and this one is reflected surface. It is what? Reflected surface. So dear children, after incident on the convex surface, the ray is going to be reflected like this. So this is the reflected ray, reflected ray, and so if we can extend this one, if we can extend the S like this, that should be meet at this point, and that point is now taken as focus. Clear? So this is the incident ray, and this is the reflected ray. After incident on the reflected surface, the ray is going to be reflected like this, and if we can extend the reflected ray like this, this is the extended part, extended portion, and that should be passing to the one particular point, that is the now here focus. Clear? So, and next thing is here, if you want to draw the center of curvature, simply you can go for one normal line from that point. This will give the center of curvature. Now this is the focus. So if we can observe from this point, we can observe from this point, the reflected ray seems to be like diverge, or it is moves away from like this. So it is like diverge. Clear? So ఇది principal axis, ఇది incident ray. How these two are parallel. Incident ray is parallel to the principal axis. దేని మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది? కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇలా. సో అయిన తర్వాత మనము ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రేని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు అది ఇక్కడ పాయింట్ నుంచి వెళ్తుంది. ఆ పాయింట్ ని మనం ఫోకస్ అంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 1 టు ఐడెంటిఫై ది రే డయాగ్రామ్స్. సో లెట్స్ సీ బోత్ డయాగ్రామ్స్ ఇన్ వన్ ఫ్రేమ్. ఏవైతే కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ ఉందో రెండింటిని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ convex and concave during the ray diagrams. So first one is the principal axis, and this is now concave mirror. What is concave mirror? And so this is the ray, incident ray, parallel to the principal axis. After reflection, it is passing the focus, and this is the pole now. And if we want to draw the one normal line from that point, that should meet here, that is center of curvature. So this is for what? Concave mirror. Clear children? సో మనము ఒకవేళ ఇదే పార్ట్ మనం కాన్వెక్స్ తీసుకుంటే ఇలా చూపిస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే, అండ్ దట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ లైక్ దిస్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే. So simply we will show like this. This is the reflected ray, and now we are extending the reflected ray like this. Yes, the immediate particular one point, that point is focus. We are extending the reflected ray, and the immediate particular one point, that is what? Focus. And again this is again pole, and if you can draw a normal line, that should be the center of curvature. So in this way we can understand the rule number 1. Second rule, look here, a ray passing through the principal focus of a concave mirror, or a ray which is directed towards principal focus of a convex mirror, after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is the rule number 2. Let's discuss very clearly here now. So this is the principal axis, and it is the concave mirror, and this is the non-reflected surface. This is the non-reflected surface, and so here I am going to take the one light ray that is passing through the focus. So this point is here, focus, and this is the pole. The light ray is passing through the focus. After reflection, it is going to be as parallel to the principal axis. It is going to be parallel to the principal axis. So
this is the reflected ray, and this is incident ray, and this is the reflected ray. So this is the rule number 2. The ray which is passing through the as focus after reflection is parallel to the principal axis. So that is already it is there. Look here. First thing what it is, a ray passing through the principal focus of a concave mirror ఆర్ అన్నాడు. సో ఆర్ కి ముందున్నది మొత్తం కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఏ రే పాసింగ్ త్రూ ది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఏ రే అయితే కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ గుండా వెళుతుందో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ ఎమర్జ్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో రిఫ్లెక్ట్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయిన రే అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది. ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. క్లియర్. సో we will take one more. Here it is. So this is the ray is passing through the focus. This is one as it is passing through the focus. After reflection, as again it is parallel to the principal axis. So let's see once again. This is the principal axis, and this is the concave mirror. So here, this is the light ray passing through the focus. After reflection is parallel to the principal axis. Very simple to understand. అర్థమవుతుందా? ఏ లైట్ రే అనేది ఫోకస్ గుండా వెళుతుందో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇలా చూపిస్తున్నాను. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. దిస్ ఇస్ వాట్ నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్, అండ్ ది సర్ఫేస్ ఇస్ వాట్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్ మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. దాన్నే మనము రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటున్నాం. క్లియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏబి అంటున్నాను. ఏబి అనేది ఇన్సిడెంట్ రే, మళ్ళా బి నుంచి సి. సో దీన్ని ఇక్కడ ఏబి అంటున్నాను. ఏబిసి ఈక్వల్స్ టు ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుంటున్నా. అట్లనే దీన్ని బీసీ అంటున్నాను. బీసీ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో అది విషయం. ఏవైనా మనకి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో కూడా సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏవైతే ఫస్ట్ రే ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఏబి అన్నాను. ఏబి అనేది ఇన్సిడెంట్ రే. సో దీని ఇక్కడ బిసి అంటున్నాను. బిసి అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. అట్లనే ఇక్కడ డిఈ అన్నాను. సో డి ఈజ్ వాట్ వన్ మోర్ ఇన్సిడెంట్ రే, అండ్ ఈఎఫ్ అంటున్నాను. సో ఈఎఫ్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి బిసి అండ్ ఈఎఫ్ ఇవి రెండేమో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. మరలా ఏబి అండ్ డిఈ ఇవి ఇన్సిడెంట్ రేస్. సో ఇది మనకి రూల్ నెంబర్ 2 సంబంధించినటువంటి కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఏ రే అయితే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ గుండా వెళుతుందో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ కెన్ బి ఎమర్జెస్ యాజ్ ఏ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. క్లియర్. సో దీన్నే మనము కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చెప్దాం. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఇక్కడ కాన్వెక్స్ కి ఏమో పాసింగ్ టువర్డ్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటాము. కాన్కేవ్ లో ఏమో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది ఫోకస్ అంటాము. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మనము దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాబట్టి మనము this one is the non-reflected, and the surface is the reflected surface. సో ఇప్పుడు మనము దీనికి రే డయాగ్రామ్ ఎలా రాయేస్తామంటే the ray is coming towards. ఓకే. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ రే. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్సిడెంట్ రే. దీన్ని ఇక్కడ ఏబి అంటున్నా. సో దీన్ని నేను దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అది ఎటువైపు వెళుతుంది? ఫోకస్. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, విచ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్. ఏ లైట్ రే అయితే ఫోకస్ వైపు వెళుతుంది, నాట్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఫోకస్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్, అండ్ that is going to be like this. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నానంటే
దీన్ని బీసీ అంటున్నాం. దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో ఇదేమనుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. సో కాబట్టి మనకి ఏ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఉందో ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రూల్ నెంబర్. Let's discuss third rule. To draw the ray diagrams. Look here, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror are directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. After reflection is reflected back along the same path. A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. So ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం కాన్కేవ్ మిర్రర్ డిస్కస్ చేద్దాం. This is the principal axis and obviously this is the concave mirror. So and I'm drawing here, this is the one ray and I'm showing this is center of curvature. So this point is pole and this is the focus. So this is the incident ray. What is incident ray? సో ఏ లైట్ రే అయితే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళుతుందో అది రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళా అదే పాత్ లో వెళుతుంది. అది మనకి థర్డ్ రూల్. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. ఇలా ఒక లైట్ రే తీసుకున్నాను, అక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. సో అది దేని నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఏ రే పాసింగ్ త్రూ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళుతుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏబి అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏబి అనేది వాట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో మనకు తెలిసిందే కదా, ఇది నాన్ రిఫ్లెక్టెడ్ సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు మనకి అది ఆబ్వియస్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళా ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ అయిందో అదే పాయింట్ నుంచి అదే పాత్ లో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది సేమ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో అది కూడా ఇక్కడ సేమ్ చూపిస్తున్నాం. ఏ రే అయితే మనకి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళుతుంది. సింపుల్ గా దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్టెడ్ రే. సో ఇది మనకి రూల్ నెంబర్ 3 అండ్ వెరీ ఈజీ వన్ టు రిమెంబర్. అవుతుందా, కాన్కేవ్ మిర్రర్ సంబంధించి ఏ ఇన్సిడెంట్ రే గుండా ఏ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గుండా ఇన్సిడెంట్ రే వెళుతుందో అదే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి రిఫ్లెక్టెడ్ రే వెళుతుంది. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనము ఇదే విషయాన్ని కాన్వెక్స్ చూద్దాం. సో కాన్వెక్స్ లో ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టే మనము కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రే అనేది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి మూవ్ కాదు. ఏమన్నాడు, డైరెక్టెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ నేను ఇలా ఒక లైట్ రే తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ ద లైట్ రే. సో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే దేని నుంచి వెళ్తుందట, దేని వైపు వెళ్తుందట, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లైట్ రే ఉందో ఆ లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. క్లియర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము సింపుల్ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తామంటే ఇలా డైరెక్టెడ్ అని డాట్స్ పెడతాం. ఓకేనా. సో మళ్ళా అది ఎలా ఇన్సిడెంట్ అయిందో అదే పాత్ లో మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మళ్ళా సేమ్ ఇన్సిడెంట్ ఏమో డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాము, రిఫ్లెక్టెడ్ కూడా సేమ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ అలాంగ్ ది సేమ్ పాత్. ఎక్కడైనా సేమ్ పాత్, ఏ పాత్ లో వచ్చిందో మళ్ళా అదే పాత్ లో వెళ్ళిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ వన్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది మనకి మిగతా వాటితో పోల్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ రెండు కాన్కేవ్ అయినా కాన్వెక్స్ అయినా కూడా ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఏంటి, లైట్ రే అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి మూవ్ అయితే రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అదే దాని నుంచి వెళుతుంది. సో ఇది మనకి గుర్తుంచుకోండి. దిస్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 3. క్లియర్. టు డ్రా ది రే డయాగ్రామ్స్, ఫోర్త్ రూల్ ఏంటంటే చూడండి వచ్చింది స్క్రీన్ మీద. A light ray traveling obliquely to the principal axis and incident at the pole of a concave or convex mirror is reflected by obliquely such that angle of I is equals to angle of R.
దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ యాక్చువల్లీ రూల్ నెంబర్ 4. సో పోల్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ తో లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అంతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 4. సరే మళ్ళీ చూడండి, లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ఆబ్లిక్యూలీ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. If the light ray is moving in this way, it is moving along the horizontal direction, we can say. So ఇది మనకి హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ అంటే అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సో మనం తీసుకున్న లైట్ రే కూడా అలానే మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్ లైట్ రే అంటాం. సో అలా కాకుండా if the light ray moves like this, so కొంత హారిజాంటల్ తో it will make some angle, yes, like this. ఓకే, అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆబ్లిక్యూలీ అంటాం. రైట్. సో ఇలా ఉంటే హారిజాంటల్ అంటాము. అలా కాకుండా లైట్ రే ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, సో ఇది మనకు కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇలా యాంగిల్ చేస్తే దాన్ని మనం ఇన్సిడెంట్ ఆబ్లిక్యూలీ అంటాము. అది మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనము ఈ రూల్ నెంబర్ 4 సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ ఆబ్వియస్లీ this is what concave mirror. What is concave mirror? And this is the principal axis. What is principal axis? This is, and so this is the light ray. Yes, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఓ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏబి అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ఏబి? ఏబి ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే హియర్. సో and this is the angle. So this is the angle of incidence, angle of incident. So దాన్ని మనం ఇక్కడ angle of I అని రాస్తున్నాం. angle of I అంటే ఏంటి? angle of incidence, angle of incidence. అయిన తర్వాత మనకి లైట్ అనేది ఇంతే యాంగిల్ తో మళ్ళా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. విత్ ద సేమ్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిఫ్లెక్ట్. So now BC is the reflected ray. So సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎంత యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అయిందో మళ్ళా అది అంతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మనకు సింపుల్ గా ఇలా ఇస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో కాబట్టి ఎంత యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అంతే యాంగిల్ తో, అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంత యాంగిల్ తో అది పోల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయితే మళ్ళా కొంత యాంగిల్ చేస్తూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. అది మనకి ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 4. క్లియర్? ఆబ్లిక్యూలీ మీన్స్ కొంత యాంగిల్ చేస్తూ పోల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయితే అంతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది కాన్కేవ్ మిర్రర్. మనం కాన్వెక్స్ తీసుకున్నట్టయితే కాన్వెక్స్ కూడా డయాగ్రామ్ సేమ్ డ్రా చేస్తున్నాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద principal axis. Obviously this is the non-reflected surface. Clear? So ఇక్కడ నేను again, so this is the incident ray. What is incident ray? And this is the reflected ray. So ఇప్పుడు నేను దీన్ని AB అంటున్నాను. This is what A, B, and this is what B, C. What is BC? Again obviously ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, AB is the incident ray అంటున్నాం. సో ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? పోల్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ is the focus and this is the center of curvature. So here కూడా సేమ్, this is the focus and this is the center of curvature. సో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి, ఇది చూస్తుంది జాగ్రత్తగా. సో again this is the angle of incidence and this is angle of R. సో కాబట్టి మనకి రెండింటికి కూడా సేమ్ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో అంతే యాంగిల్ తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎంత యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా మనం ఏమనుకుంటున్నాం, యాంగిల్ ఆఫ్ I is equals to angle of R. This is the rule.